आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस 3 फास्ट सेमिस्टर ऑडियंस पिला गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज आम तुम संपूर्ण भाव में जो कौन कोर पेपर 1 रो क्लास टी आम आलोचना करवा कोर पेपर 1 रो यूनिट 1 कौन अच्छी नो प्राक्सार साहित्यर सामाजिक मूल्यबोध विषय है तुम प्राक्सार विषय ही संपूर्ण भाव में आलोचना करा जो चर्चा गीतिका कौन है जो 84 सन सिद्धाचार्य कौन नाथ साहित्य कौन सबू किसी आज वीडियो मध्य जाना तो पे आम तुम संपूर्ण भाव में कौट आलोचना करवा ना बही आलोचना करवा आम गोटे एमती प्रोसेस रे पढ़िबा तो जेमिति की पढ़िया द्वारा तुमनकर मन रहिबो तो जेमिति आम पठनर उद्देश्य प्रथम जानिबा जेमिति आम जो चर्चा गीतिका पढ़ुचे हला तो आम काहेकि आम पढ़िबा काहेकि पढ़िबार मूल्य कौन है ताहा आम प्रथम जानिबा पढ़िबार उद्देश्य कौन तापर आम आलोचना करवा जो तार शिक्षण विषय आम कौन सब शिखा तापर आम मेन जो विषय प्रवेश को जीवा तो सेमिति आम सेमिति प्रोसेस आम पढ़िबा जहाँद्वारा कि गोटे पिलार गोटे पाठ गुड़िक सी जानी पारबो जे आम पाठ काहेकि पढ़िबा तो पाठ पढ़िले आम कौन दरकार आसीबो देन से पाठ पढ़िया तार इंटरेस्ट आसीबो तो तार चलतो आम सेमिति प्रोसेस रे पढ़िबा देन तुम संपूर्ण भाव में तुमको मैंने कौन सब किसी बुझे नहीं जीवी तापर तुम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मध्य वीडियो आसीबो तो चलतो देखिया प्रथम तुम पठनर उद्देश्य जानिया देख साहित्य हूँ एक समाजर दर्पण जहाँकि समाज हूँ व्यक्ति मानकर समष्टि कौन समाज हूँ गोटे व्यक्ति मान समष्टि एवं साहित्य हूँ तार दर्पण है तेणु साहित्य समाज बा गोटे व्यक्तिर कथा कही साहित्य कार कथा कही साहित्य गोटे निर्दिष्ट समाज हो जाऊ कि गोटे व्यक्तिर कथा कही थाए बुझी हूँ कौन सी साहित्य विषय आलोचना कला बेले यह सृष्टिर कारण संपर्क में विस्तृत तथ्य जानिबा आवश्यक होता है यह द्वारा केवल सही समय साहित्य रचनार आवश्यकता विषय जानी हुए नहीं बरं तत्कालीन समय सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक तथा भाषागत स्थिति विषय स्पष्ट सूचना मिले तो यहाँ निहाती भाव पिला माने एटा देखो गोटे धर निर्दिष्ट समय गोटे साहित्यटी रचना होउची तो माने से केवल से समय कथा माने कौन से साहित्य विषय कहनी माने से समय तुम सांस्कृतिक जीवन है राजनैतिक अवस्था तो से नहीं तो साहित्य रचना हुए ना तो से समय से विषय आम जाना पाई था क्या मध्यम ना साहित्य मध्यम बुझी हूँ देखो ओडिया साहित्य सृष्टिर निर्दिष्ट काल निर्णय करने एपर्यंत संभव हो नथिबा बेले ए विषय आलोचना हो सर्वभारतीय स्तर में स्वीकृति लाभ करथिबा अंतिम गवेषणा ग्रंथ हूँ क्लासिकल ओडिया है पुस्तक अनुसार ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी में खोदित खालबाणकर हाथीगुंफा शिलालेखर ओडिया साहित्यर सर्वप्राचीन लिखित प्रमाण बोली ग्रहण अच्छे आम जो ओडिया साहित्यर प्रथम जो लिखन ता कौट मिलता ना यह आम हाथीगुंफा शिलालेख है आम खालबाणकर हाथीगुंफा शिलालेखर मिलता आम माने जानिले केमती मिलता बोली ना क्लासिकल ओडिया पुस्तक को पढ़ी आम जानले ना सेमिति साहित्यर अवदान केते तो यू आम जानवा पाऊ बुझी हूँ देखो तो से तालपत्र रचित सर्वप्राचीन ओडिया साहित्य भाव में नेपाल राजदरबार प्राप्त सप्तम शताब्दी चर्चा गीतिका ग्रहण कर पे तुम गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी आसला ना देख कौन ना देख आमर जो चर्चा गीतिका कौटू आसीला ना देख गोटे नेपाल राजदरबार यहाँ मन रखा है यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पिला माने तुम लॉन्ग क्वेश्चन लेख कि शॉर्ट क्वेश्चन लेख तुम जहाँ भी लेख यहाँ तुम बहुत इंपोर्टेंट रोचु है नेपाल राजदरबार केते ना सप्तम शताब्दी चर्चा गीतिका को माने सप्तम शताब्दी चर्चा गीतिका को ग्रहण करा जाइथिला तो एहीपरि पंचदश शताब्दी पर्यंत रचित बहु साहित्यिक कृति देखा मिलुथिले मध्य ये सबुर विषय विन्यास भिन्न भिन्न रही यह भिन्नता तत्कालीन समय सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक स्थिति एवं धार्मिक वातावरण प्रभाव घटी थाए तेणु साहित्यिक पृष्ठभूमि सठिक उपस्थापन तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक भित्तिभूमि सहित परिचित कराई थाए देन बुझी हूँ देन आम है सब मेन जाना जोटा कि शिक्षण विषय आम बर्तमान कौन जानले ना पढ़ार उद्देश्य कौन बर्तमान आम जाना शिक्षण विषय जो आम जो पढ़ा कौन ये चर्चा गीतिका विषय तो तार आम शिखा कौन ना से देखो है पंचदश शताब्दी पर्यंत ओडिया भाषा और साहित्यर मूल उत्स कौन थी आम जाना देन विभिन्न समय रचित ओडिया साहित्य और भाषा मध्य संपर्क जाना है शिलालेख तालपत्र साहित्य माध्यम ओडिया भाषार क्रम विकास स्थिति आम ओडिया भाषार केमिति क्रम विकसित होता डेभलप होता तो ताहा आम जाना देन आम कौन जाना ना ओडिया साहित्य सृष्टिर ऐतिहासिक कारण आम ओडिया साहित्य सृष्टि माने केमिति होता तार ऐतिहासिक कारण आम जाना
তারপরে দেখো আমার যে এটা হলো বিষয় প্রবেশ তো বলে মানে এটা যে পিডিএফ টা যে আছে এটা এক্সেল এ যেতে কনভার্ট করা হয়েছি তো কিছু টাইপিং গুড়িক এমতি হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে তোমার বিষয় প্রবেশ যেটা কি মেন টপিকটা ଅଛି তো সেইটু বর্তমান দেখিগলা কোন ଅଛି দেখো মনর ভাবনাକୁ প্রকাশ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ଭାଷା ତ ବଲେ ମାନେ ଭାଷା କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତ ଏଇଠି ଗାଏ ଭାତ ଖାଇବୁ ସେଠକୁ ଯା ତ ଆମେ ଯୋଉ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ହେଲା ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ବୁଝୁଛି ବୁଝା ପରେ ସେଇଟା କରୁଛି ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରେ କିଏ ନା ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେଇ ଭାଷା ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଜାତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତିର ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟ ଦ୍ୱୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଯୋଉଟାକି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହବ ସେତେ ହିଁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସବୁକିଛି ସେତେ ଉନ୍ନତ ହବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେହି ଜାତିର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ଉପାଦାନ ମାତ୍ର ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କଲେ ସତଃ ଏହାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମତ ଥିବାରୁ କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ ତା ନିରୂପଣ କରିବା ଯେପରି କଷ୍ଟକର ସେହିପରି ଇତିହାସର କଙ୍କାଳ ଭିତରୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁସରଣରେ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଷ୍ଟକର ମାନେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ମୂଳରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ସଦୃଶ ଥିଲା ଦେନ୍ ସେଠି ତାର କ'ଣ ସେଠି କିଡନୀ ରହିଲା ହେଲା ଦେନ୍ ସେଠି ମାଂସପେଶୀ ଆସିଲା ଦେନ୍ ସେଠି ହାର୍ଟ ଆସିଲା ତ ଅନେକ ସାରା ଜିନିଷ ଆଖି ଆସିଲା କାନ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଅନେକ ସାରା ମାନେ ମିଳିଲେ ହିଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ମାନବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଯେମିତି କାନ ଦରକାର ଆଖି ଦରକାର ନାକ ଦରକାର ପାଟି ଦରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ସାରା ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ବିନା ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କଙ୍କାଳ ସଦୃଶ ବୁଝି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ନୂତନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏହା ରଚିତ ହେବା କାଳଖଣ୍ଡର କଥା କହୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସେହି ସମୟର ସର୍ବାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା କବିଙ୍କର କବିତା ହେଲା ସାରଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କୃତି ସେ କାରଣ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନତାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଲିଖନଗତ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 3 ଭାଗରେ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ତା କେତେରୁ କେତେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟରୁ କେତେ ନା କେତେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏଟା ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଦେନ୍ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କେତେରୁ କେତେ ନା ସପ୍ତମରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିଗଲା ସାହିତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଥିତ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଆସୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଆମ କ'ଣ ଲିଖିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ଥିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଟିରେ ଧର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ହେଲା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଆନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରୂପ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମୌଖିକ ତାପରେ ପରେ ତା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଲା ବୁଝିହେଲା ତ ସେମିତି ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କର ହେଲା ତମେ ଯେତେ ମାନେ ଭିତରୁ ଯେତେ ଡିଟେଲିଂକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବ ସେତେ ହିଁ ତମର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର 2ଟି ଧାରା ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଶିଳା ବା ପଥର ଚଟାଣ ଏବଂ ତମ୍ବାପଟା ଉପରେ ଲିଖନ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଶିଳା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପଥର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତୁମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଶିକାରୀ ମାନେ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ହରିଣକୁ କେମିତି ମାରିକି ଆଣୁଥିଲେ ଏପଟେ ଏମିତି ଥିବ ହରିଣ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି ନା ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ତମର ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସାରା ଜାଗାରେ ସେମିତି ପଥରର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା ସେଇପରି ଭାବରେ ତମର ସାହିତ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ
ରୂପ ପାଇଥିଲା ହେଲା କୋଉଠି ପଥର କିମ୍ବା ତମ୍ବାପଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେଇ ଶିଳା ପଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ତାଳପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଳପତ୍ରର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାଳପତ୍ର ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଳପତ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ହେଲା, ଯାହାକି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭର ହେଲେ, ତାଳପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଧାରା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ତଥା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ସୂଚନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଓ ଶତ୍ରୁଭୁଜଙ୍କର ଅସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କାହିଁକିନା ରାଜା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆଦେଶ ଦଉଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ୍ବାପଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ପାଇବ ତାହା ହେଲା, ତାହା ପାଇବନି, ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପେପର କିରେ ନା, ପେପର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢୁଛ ଏହା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖିବ ତାଳପତ୍ରରୁ ହେଲା। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରୁ ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା, ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ବୁଝି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୋର କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ଉପୁଜୁ। ଯେମିତି ଏ ପାଠଟା ବୁଝି ହେଲାନି ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବୁ, ଯେମିତି କିଛି ନ ଭାବ ହେଲା, ଯେମିତି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ ତ ହେଲା। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ମଗଧ ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଆଦେଶନାମା ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧିବାସୀଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆବିଷ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଗୌରବମୟ ଏବଂ କ'ଣ ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ପରେ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଖୋଦିତ ଶତ୍ରୁଭୁଜଙ୍କର ଅସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ହେଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇନା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତ ସେମିତି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଏପରିକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଦିତ ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା ଯେଉଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଅନେକ ସାରା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମର ଗଛକୁ ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସରୋଜ, ପଦ୍ମକୁ ପଙ୍କଜ, ସେଇପରି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ଶିଳାଲେଖ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶିଳାଲେଖ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପଥର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ତ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାଳପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଆମର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନମୁନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଜରା ପାଞ୍ଜି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା। ଗୋଡ଼ାକ ସଂଗୀତା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟଲି କହୁଛି ମନେ ରଖ, ମାଧବରା ପାଞ୍ଜିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଡ଼ାକ ସଂଗୀତା, ତା ସହିତ ଶିଶୁବେଦ ହେଲା, ରୁଦ୍ରଶତ ନୀତି, କଳସା ଚୌତିସା ସମେତ ବହୁ ଚୌତିସା, ତା ସହିତ ଚିଟାଉ ହେଲା, ଭଜନ ଜରାଣ ବୋଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ ମୋ ମତରେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ତ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମର ଅନେକ ମାନେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମଜାଦାର ଟାଇପ୍ର ପଦ୍ୟ ଥିଲା, ଗଦ୍ୟ ଥିଲା, ତୁମମାନେ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲ ମନେ ରହୁଥିଲା। ତ ଏଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ନା, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତାର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିଯିବା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ତ କାହାର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ହେଲା, କାହାର କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ମନରେ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ବୁଝିବ ନାହିଁ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସବୁଠି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି ହେଲା।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତେବେ ଏହି ସବୁ ରଚନା ପଛରେ ଥିବା ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଯେମିତି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିହାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ପଢ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ ପାଠ ହେଲା। ତମେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ପଢିବା ତୁମକୁ ମଜା ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ରୂପ ନିଏ କହୁଛି କାଗଜ କିମ୍ବା ତାଳପତ୍ର ନୁହେଁ, କହୁଛି ନା ପଥର ଦେହରେ। କାଗଜ ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ଥିଲାନି, ପ୍ରଥମ ପଥର ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା। କିଛି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସିମ୍ପଲ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତମେ ଥରେ ବୁଝ, ଦେନ୍ ତମେ ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ରାଇଟିଂ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛ ତ କେହି ପାଠ ଘୁଷ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ପାଠକୁ କେହି ବି ଘୁଷ ନାହିଁ। ପାଠକୁ ତୁମମାନେ ଥରେ ବୁଝ, ମାନେ ହୃଦୟରୁ ପଢ଼। ଯଦି ନ ପଢ଼ି ହେଉଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେବି, ପାଛେ ତୁମମାନେ ପାଠକୁ ଘୁଷାଘୁଷି କରନି। ପଥର ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ ପିଠିକାରେ ନିହାର ମୁନ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ କୁମାରଗିରି ପର୍ବତ ବା ଆଧୁନିକ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ବା ଶିଳାଲେଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ନା ହାତୀଗୁମ୍ବା ଶିଳାଲେଖ ଉଦୟଗିରିରୁ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗର ମେଘବଂଶୀ ତୃତୀୟ ରାଜା ଭାବରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଖାଳବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40ରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରି 13 ବର୍ଷର ଶାସକୀୟ ପ୍ରତିଭା, ନିଜର ଆଂଶିକ ପରିଚୟ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ବିଷୟରେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାବେଳେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଛଟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅତୀତରେ ସାହସୀ, ଜାତିନିଷ୍ଠ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେଲା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ତଥା ଉନ୍ନତ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରାଗୀ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜା ବା କ'ଣ ଜାତି ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପୁଣି ଅଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶତ୍ରୁପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଜା ପାଳନ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଘର ପୁଷ୍ପରଣୀ, ବାମ୍ଫି କେନାଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବସର ବିନୋଦର ମାଧ୍ୟମ, କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଅତିଥେୟତା, ସ୍ୱରପରି ଧାର୍ମିକ ଉଦାରତା ପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ମାନବିକ ପରମ୍ପରାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ଏହି ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାମାଣିକ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ କଳା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଜାତି ଭାବରେ ପଥର ଦେହରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଛି। ଉତ୍କର୍ଷ କଳା ତା ସହିତ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଖୋଦିତ ହାତୀଗୁମ୍ବା ଶିଳାଲେଖରେ ନୀତିବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଳବେଳ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ପ୍ରଶାସନ, ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସେସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଖାଳବେଳ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଖେଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ସୁଲଭ କ୍ରୀଡ଼ାମାନ ଖେଳିଥିଲେ। ତାପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖନ ବା ସାହିତ୍ୟ ରୂପ, ଅର୍ଥନୀତି ବା ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣନା ଯେଉଁଟାକି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବହାର, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ବିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦି, ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶାରଦ ଯାବଛ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନା ଯେଉଁଟା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା, ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ବିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦି ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶାରଦ ବା ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ଭାବରେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ଗଣିତ, ଆଇନ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ନଗର ନିର୍ମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମଗଧ ପରାଜୟ, ଜିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଯେ ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେ ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କୃଷି କର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଖାଳବେଳ ରାଜ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଗୋପୁର, ପ୍ରାଚୀର ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କାର, ଗଭୀର ଶୀତଳ ଜଳାଶୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମରାମତି କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଶୋଭିତ ଉଦ୍ୟାନ
ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। କୃଷି ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୃଷି ଓ କୃଷକର ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ସମୟର ଶାସକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ 300 ବର୍ଷ ଧରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିଲା କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡରେ 113 ବର୍ଷର ତାମିଲ ସଂଘ ଚେରଚଳ ପାଣ୍ଡିୟ ନାମକ 3 ଆଦିବାସୀ ତାମିଲ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ କି କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଖାଳବେର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାକାର ଚାଷ ଜମିରେ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉପରେ କର ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତିଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ହେଲା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କର 20 ମିନିଟ୍ ପାଳିଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେନ୍ ଏମିତି ପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ କାଲି ପାର୍ଟ 2 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ନା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।